الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا جس میں 313 نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فتح عطا فرمائی. اس کے دوسرے سال غزوہ احد ہوا جس میں تقریباً 1000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے اور وہاں سے 300 عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گیا کہ میرے مشورے پہ عمل نہیں ہوا اور 700 نے تقریباً 3000 کا مقابلہ کیا. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. شروع میں فتح ہو گئی. اس کے بعد ایک معمولی غلطی صحابہ کرام سے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر بٹھایا تھا وہاں پر جو ان کے اوپر امیر کمانڈر مقرر کیا تھا اس امیر کی اطاعت انہوں نے نہیں کی اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر اتر گئے. خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے آ کر حملہ کیا اور اس کے اندر اچانک حملے کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد پھر غزوہ احد ثانی جسے کہتے ہیں لیکن اس کے اندر جنگ کا موقع نہیں آیا اور سن 5 ہجری کے اندر مکے والوں نے تقریباً 12000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے لے کر آیا اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارے ایران کے اندر اگر کوئی ایسا اچانک کوئی معاملہ آتا تو ہم خندق کھودا کرتے اور اسی مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. تقریباً 1 مہینے تک مدینے کا محاصرہ رہا. 10 یا 12,000 کا لشکر پورے عرب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ آور ہوا لیکن اس کے اندر کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور 1 مہینے کے مدت کے اندر تقریباً وہ لشکر پھر واپس مکہ مکرمہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی اور اسی آندھی کے اندر ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے. ٹھنڈی اور تیز ہوا اور طوفان دیگیں الٹ گئی. ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے لشکر کو حکم دیا کہ مکہ چلو کوچ کرو یہاں سے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد مکے والے حملے کے ارادے سے ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم ان پر چڑھائی کریں. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو خواب سنایا تو تمام صحابہ خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بہت زمانہ ہو گیا ہم نے کعبے کو نہیں دیکھا ہے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر جو بتایا ہے انشاءاللہ یہ پورا ہو کر رہے گا. تقریباً بعض روایت میں 1400 بعد میں ہے 1500 بعض روایت میں ہے 1800 تقریباً یہ تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئی. روانہ ہونے کے بعد جب مکے والوں کو اطلاع ملی کہ مدینہ والے ابھی گزشتہ سال سن 5 میں 1 سال پہلے 1 مہینے کا محاصرہ کر کے ہم کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو دنیا والے یہ سمجھیں گے مکے والے اور مکے کے اطراف عرب والے یہ سمجھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اس لیے ہم کو اس میں ذلت محسوس ہوگی. تمام لوگ مشورے کے لیے بیٹھ گئے مکے کے اندر اور مشورے کے اندر یہ طے کیا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں ہم آنے نہیں دیں گے.
हालांकि अरब का ये रिवाज था कि अपने बाप का दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन भी अगर वो उम्रे के इरादे से मक्के मुकर्रमा आता तो उसको रोका नहीं जाता, लेकिन उन्होंने अपनी रिवायात के खिलाफ ये मशवरा किया कि हम इनको मक्के के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुदैबिया, जिस पर शमसिया भी कहा जाता है, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की उसको उठाने की, लेकिन वो नहीं उठी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और फिर उसके बाद मक्के वालों के बातचीत करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदिल्लाह ताला अन्हु को बातचीत करने के लिए मक्के मुकर्रमा भेजा, और हजरत उस्मान गनी वापस नहीं आए और ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 सहाबा के साथ में हाथ में हाथ डालकर ये बैत ली, जिसको बैत रिजवान कहते। एक दरख्त के नीचे, कीकर का दरख्त था, उसके नीचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, और वो बैत थी बैत अलल मौत। हम सब मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, कोई भी हम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा जब तक कि उस्मान के खून का बदला हम नहीं लेंगे। बैत अलल मौत, और बाज़ रिवायत में फरमाया बैत अल्लाह युफिर्रा, हम यहां से भागेंगे नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। और तमाम साहबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली। बाद में पता चला कि हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए बल्कि वो जिंदा है, और उनको लौटा दिए। जब मक्के वालों को मालूम हुआ कि अब ये जंग के लिए तैयार है, तो तमाम मशवरा मक्कारा किया, ठीक है हम मशवरे करेंगे बातचीत के जरिए से एक सुलह, और उस सुलह के लिए मुख्तलिफ पैगामात आते रहे। आखिर में मक्के वाले सुलह करने के लिए तैयार हो गए, और वो सुलह जो थी बड़ी दबकर सुलह थी। और साहबा तो फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमको इजाजत दें, हम इनसे जंग करेंगे और अल्लाह ताला हमको फतह देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को इजाजत नहीं दे रहे, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह की, इतनी दबकर सुलह की गई कि उस सुलहनामा के अंदर पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा गया। तो बोले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम रहमान को नहीं जानते, तो आप क्या करो, बिस्मिही ताला, ये लिखा गया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इसके अंदर लिखो, ये मुआहदा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा है। फरमाया कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, रसूलुल्लाह को कट करवा और इसकी जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला जो मुआहदा लिख रहे थे, हजरत अली से फरमाया कि इसके अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कट करके वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख लो। हजरत अली ने फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिटा नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ है, उसके बाद हजरत अली ने बताया कि मैंने यहाँ पर लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिटाकर अपने हाथ से मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की। उसके बाद मुआहदे के अंदर ये लिखा गया कि अगर आपका कोई आदमी मुर्तद होकर मक्का आए तो हम उसको वापिस नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कोई आदमी अगर ईमान कबूल करके अगर आपके पास आता है तो आपको लौटाना पड़ेगा। ये भी मुआहदे के अंदर लिखा गया। उसके बाद मुआहदे के अंदर यह भी लिखा गया कि इस साल आप यहां से वापस चले जाएंगे, अगले साल आप आएंगे। सन 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, सन 6 हिजरी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नियत से गए, तो आप अगले साल 7 हिजरी में आप आएंगे और आप हथियार अपने साथ में नहीं लाएंगे, और 3 दिन तक हम मक्के को खाली कर देंगे। 3 दिन आपने यहां पर उम्रा करना, हम मक्के को खाली कर देंगे और अगले साल आपने आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है। इस तरह जो दबकर सुलह की गई, तो तमाम साहबा इस सुलह से नाराज थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि आप इतनी दबकर सुलह क्यों कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जान रहे थे कि नबी कोई भी काम अपने मर्जी से नहीं करते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला की मर्जी से होते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी करते हैं, जो बातें भी बताते हैं, ये आपकी मर्जी से नहीं होते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि ये जो बात करते हैं ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी बातें कर रहे हैं, जो भी हुक्म कर रहे हैं, आपकी इनफरादी जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, सब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी दबकर सुलह कर रहे हैं, साहबा की समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी दबकर सुलह क्यों कर रहे हैं। जब सुलहनामा लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ساتھ میں جو ہم نے قربانی کے جانور لائے ہیں اس کو یہاں پر ذبح کرو اور اپنے سروں کے حلق کر دو، یعنی کہ بال کٹانا ہے. تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، نبی کی بیوی، امت کی ماں ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر گئے. حضرت ام سلمہ سے کہا کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول اس وقت یہ غم کے اندر ہے، اس لیے آپ اپنی قربانی جو آپ لے کر جا رہے تھے ہدی کا جانور، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیجئے اور اپنا حلق کیجئے. صحابہ کے اندر اطاعت اور فرما برداری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا. صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ذبح کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے ساتھ میں جو قربانی کے جانور لائے تھے سب نے اپنے اپنا جانور وہیں پر ذبح کیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کا حلق یعنی کہ سر کے جو بال کٹانا ہے. اور اس طرح غم کے اندر، ایک مایوسی کے اندر صحابہ جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس کے اندر پہلا لفظ تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح نہیں ہے، اصل میں فتح ہے. اور 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. ابھی کتنے تھے ساتھ میں؟ تقریباً 1400 صحابہ یا 1500، بعض روایت میں 1800. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جس وقت مکہ فتح ہوا تقریباً 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ میں تھا. تو یہ صلح نہیں ہے بلکہ فتح ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ واپسی پر یہ صورت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صلح کو فتح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکل رہے تھے تو بہت سارے منافقین جن کا ایمان کمزور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے نہیں گئے کہ 1 سال پہلے ان کو مدینہ منورہ کے اندر اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا تھا، اور اب یہ تو دشمن کے منہ کے اندر جا رہے ہیں، عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، ان میں سے ایک بھی بچ کر آنے والا نہیں. تو بہت سارے کمزور ایمان والے، اس میں تو اطاعت اور فرما برداری دیکھی جاتی ہے نا، کہ جب آپ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو سخت سے سخت حالات میں بھی ساتھ دینا ہے. منافقین یہ کرتے ہیں کہ جب آسانیاں ہوتی ہیں تو آسانیوں کے اندر ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب تکلیفیں، پریشانی جب جان کے انسان کے اوپر آتی ہے تو اس وقت وہ کنی کترانے جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں گئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی واپس آنے والے نہیں ہیں. جب وہاں پر صلح نامہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے تو یہ راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. اس کے اندر اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، یہ بدو جو آپ کے ساتھ میں جو آپ عمرہ کرنے کی نیت مکہ مکرمہ جا رہے تھے یہ آپ کے ساتھ میں نہیں آئے، واپس جانے کے بعد مدینے میں یہ آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْ لَنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا، ہم اس لیے آپ کے ساتھ میں نہیں آئے کہ ہم اپنے مال کے اندر، مال کیا ہوتا تھا مکے کے اندر اور جزیرۃ العرب، ڈھور ڈنگر جانور، اس کے پالنے میں، ان کے نگرانی کے اندر، ان کے مصروفیت کے اندر ہم ایسے مشغول ہو گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ میں نہیں آئے تھے. وہ اہلونا یا ہمارے اہل و عیال جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے، کچھ کام دھندے کاروبار اس کی وجہ سے، ہمارے مال اور اہل و عیال کی وجہ سے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکے. فاستغفر لنا، ہم یہ نہیں آئے ہیں تو اللہ کے رسول ہمیں معاف کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ معافی مانگیے. حالانکہ کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ ان کو معلوم تھا کہ 1 سال پہلے ان کو خندق کھولنے کی نوبت آئی اپنے بستی کے اندر، اور اب یہ لشکر جب مکے کے اندر جا رہا ہے اب یہ ایک بھی اس میں سے واپس زندہ آنے والا نہیں. اور آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ واپس آ گئے ہیں تب کیا بہانے بنانے لگے. اس میں کوئی بھی تنظیم، تحریک، جماعت جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو ہر وقت اس کا ساتھ دینا ہے، آسانیوں کے اندر بھی، مشکلات کے اندر بھی. تو وہ جو ساتھ دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ان کے ساتھ میں مدد ہوتی ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ واپس آئے تو اب یہ بہانے بنانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کو اپنے مالوں کی وجہ سے اور اہل عیال کی وجہ سے ایسے ہم مشغول ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ اللہ سے بھی ہمارے بارے میں معافی مانگی. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں ان کے دل میں نہیں، یہ باتیں بنا رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں.
कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया इन अरादा बिकुम ज़र्रन व अरादा बिकुम नफ़ा, इनसे कहो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे या नफा पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा कौन है जो इसको रोक सकता है। बल कान अल्लाह बिमा तामलून खबीरा, बल्कि तुम जो कुछ अमल करते हो हर अमल की अल्लाह ताला को खबर है। बल ज़ननतुम अल्लन यनक़लिब रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही इत्तला दे अल्लाह ताला, ये समझ रहे थे कि लन यनक़लिब रसूल वल मुमिनून इला अलीम, कि अल्लाह के रसूल भी और ये ईमान वाले भी जो मक्के मुकर्रमा गए हैं, ये मक्के से मदीना वापस एक भी आने वाला नहीं है, इनमें से बचकर कोई आने वाला नहीं है अबदन। वज़ुय्यिना, और इनको इनके ये ख्यालात, इनको ये दिलों के अंदर इनके मुज़य्यन हो गए थे। ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके क़ुलूब के अंदर, इनके दिलों के अंदर, वज़ननतुम ज़न्न सू, और ये अपने अंदर बुरे बुरे गुमान सोच रहे थे। चले तो गए हैं, अब वापस आने वाले नहीं है, इसलिए तो हमने अपने आप को बचा लिया, हम इनके साथ में नहीं गए। बुरे बुरे ख्यालात आपके बारे में ये पाल रहे थे अपने ज़हनों के अंदर। वकुंतुम क़ौमन बुरा, ये हलाक होने वाली कौम है। वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिहि फइन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सईरा, जो कोई अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाएगा, ऐसे काफिरों पर अल्लाह ताला फरमा रहे हमने अजाब को तैयार कर रखा है, जहन्नम के अजाब को। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीनों का बादशाह अल्लाह ही है। यग़फिरु लिमन यशा, जिसको चाहता अल्लाह ताला माफ फरमाता है। वह युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहता अल्लाह ताला सजा भी देता है। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून इज़ा तलक़्तुम इला मग़ानिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अन करीब ये पीछे रहने वाले जो आपके साथ में सुलह हुदैबिया के मौके पर नहीं आए थे और मदीने में रुके हुए थे, ये आपसे कहेंगे एक एक चीज अल्लाह ताला बता रहे कि आप वापस जाने के बाद ये क्या क्या कहने वाले। पहले तो बहाना करेंगे कि माल और औलाद की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से, धंधे कारोबार की वजह से, मसरूफियात की वजह से आपके साथ में नहीं आ सके, तो ये झूठ कह रहे हैं। दूसरा, अब यहां से जाने के बाद जब इन्होंने देखा कि मक्के वालों ने तो सुलह कर ली है, तो ये आपसे कहेंगे इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिमिन लिताख़ुज़ूहा, उस माल गनीमत की तरफ। माल गनीमत, गनीमत किसे कहते हैं? जंग के बाद जो माल हासिल होता है उसको माल गनीमत कहा जाता था। पहले जो जंगें होती थी तो माल गनीमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हलाल किया गया। जंग होने के बाद एक आसमान से आग आती और उसको जला डालती, ये उसके कबूल होने की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिए, उसमें एक इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाया माल गनीमत इस उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया। इसी तरह पहले उम्मतों के लिए नमाज के लिए जगह मुकर्रर होती थी, उसके अलावा आप नमाज कहीं भी नहीं पढ़ सकते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने यह रहमत, यह इनाम फरमाया कि पूरी जमीन सजदे के लिए बना दी गई, मस्जिद बना दी गई, जहां चाहे आप नमाज पढ़ सकते हैं, सजदा कर सकते हैं। तो माल गनीमत वो माल होता था जो जंग के बाद हासिल किया जाता था। हमने पिछले सूरह अनफाल के अंदर, सूरह तौबा के अंदर पढ़े हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने उसके हिस्से मुकर्रर फरमाए। उसके 5 हिस्से कहेंगे, एक हिस्सा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और 4 हिस्से जो फौज के अंदर, जो जंग के अंदर जो मुजाहिदीन शरीक है उनमें तकसीम होगा। जिनके पास सवारी है उनको डबल हिस्सा मिलेगा, जिनकी सवारी नहीं है उसको एखेरा हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। तो जब आप मदीना मुन्नवरा वापस जाएंगे तो ये मुखल्लफ, पीछे रहने वाले लोग आपसे ये कहेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर गए तो रास्ते के अंदर अल्लाह ताला ने वही के जरिए फरमाया कि आप जैसे ही वापस जाएंगे तो इसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे लिए एक नगद वादा फरमाया। आगे आयतें आ रही उसके अंदर, ये थोड़े रुकू आगे पीछे हो गए, अगला रुकू पीछे, पिछले वाला रुकू आगे हो गया। आगे उसके अंदर रुकू में आ रहा है कि अल्लाह तबारक ताला ने वहीं पर वादा फरमाया कि अनकरीब तुमको हम एक फतह देने वाले, जल्द फतह। फतेह मक्का तो 2 साल के बाद है, अनकरीब कौन सी? 3 कबीले मदीना मुनव्वरा के अंदर थे, बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैज़ा। बनु कैनुका ने जंगे बदर के बाद बदअहदी की, वहां से निकाल दिए गए, और बनु नजीर ने गज़वे उहद के बाद बदअहदी की, मुआहिदा हुआ था इनसे, तो इनको गज़वे उहद के बाद निकाला गया। और बनु कुरैज़ा जो थे इन्होंने गज़वे खंदक के बाद बदअहदी की, इनको भी वहां से निकाल देगा। ये तीनों कबीले कहां जाकर बस गए? खैबर, जो यहूदियों का गढ़ था, बड़े बड़े किले वहां पर थे, ये तीनों कबीले वहां पर जाकर बस गए।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह की, सुलह हुदैबिया से वापसी पर अल्लाह ताला ने फरमाया एक बहुत जल्दी की फतह हम आपको दे रहे हैं, और वो कौन सा है? खैबर फतह होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारा फरमाए कि अब यहां से जब वापस जाने के बाद जब आप अगला जो टारगेट आपको दिया हुआ है खैबर, तो इसके अंदर माल बहुत ज्यादा है। यहूदियों का जो धंधे और कारोबार हमेशा से क्या रहा है? सूद का कारोबार। इनके पास माल बहुत ज्यादा था और बड़े बड़े किले इन्हें बना के रखे। और किस लिए आकर रुके हुए थे यहां पर? तकरीबन 500 साल से, सन 71 के अंदर जब इनको वहां से निकाला गया, पूरे दुनिया के अंदर जब यहूदी फैल गए, जिसको जहां पे सर समाया वहां पर निकल गए। कुछ कबीले, जिनमें 3 कबीले बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा, ये मदीना मुनव्वरा के अंदर आकर बस गए थे, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो आने वाले हैं वो इसी खजूरों के दरख्तों की तरफ आएंगे, इसी जमीन की तरफ आने वाले। तो ये 3 कबीले इंतजार में थे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सिर्फ इसलिए जो इनकार किया कि यह हमारे खानदान में नहीं है, हमारी नस्ल में नहीं, बनी इसराइल में से नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बनी इस्माइल से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी किताबों में लिखा था, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, ये अल्लाह के रसूल को ऐसे जानते हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को जानता है। सारी किताबों में लिखी थी कि वो आखिरी नबी जो आएंगे उनकी निशानियां क्या होंगी, अलामत क्या होंगी, सारी अलामत तौरात और इंजील के अंदर लिखी थी। जानबूझकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार किया, सिर्फ इस वजह से कि ये हमारी नस्ल में से नहीं, बनी इसराइल में नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ जानने के बावजूद, कुछ उलमा थे उनके जिन्होंने, जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बहुत सारे उलमा ने जब देखा कि सारी निशानियां इनका मौजूद है, ईमान ला लिया। लेकिन अक्सर यहूदियों ने ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते के अंदर अल्लाह ताला बता रहे कि अब यहां से जब आप अगला टारगेट जो आपको दिया गया है खैबर, माल बहुत ज्यादा है और इसके अंदर जान का बहुत कम नुकसान है, इसलिए ये आपसे कहेंगे कि अल्लाह का रसूल हम आपके साथ इस जंग में आने के लिए तैयार है। अभी मक्के के लिए जाने के लिए तैयार थे, जान बचा रहे थे, लेकिन अगला जो है माल जहां पर मिल रहा है, तो माल लेने के लिए आपके साथ में आएंगे। इनसे क्या कहना है? वो आपसे ये कहेंगे सयक़ूलुल मुखल्लफ़ून इज़न तलक़्तुम, जब आप यहां से लौटकर आप जाएंगे तो ये पीछे रहने वाले आपसे कहेंगे इला मगानिमिन लिताख़ुज़ूहा ज़रूना नत्तबिकुम, अल्लाह का रसूल हम आपके साथ आते हैं जंग लड़ने के लिए। कहां जा रहे हैं? जंग लड़ने के लिए हम आपके साथ तैयार है। मक्का आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खैबर जाने के लिए तैयार है। युरीदूना अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, ये अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे मना करो, आप हमारे साथ में नहीं सकते। हमारे साथ में खैबर के जंग के लिए, खैबर के लड़ाई के लिए सिर्फ वही लोग रहेंगे जो सुलह हुदैबिया में थे, उसके अलावा कोई भी नहीं साथ में रहेगा। क्या ये अल्लाह के कलाम को बदलना चाहते हैं? कुल लन तत्तबिऊना, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो तुम हमारे साथ में नहीं चल सकते। कहेंगे आपसे हमको हमारे साथ में ले लो। कज़ालिकुम क़ाल अल्लाह, उनसे ये कहो कि अल्लाह ताला ने हमसे कहा है। फसयक़ूलूना बल तहसुदूना, तो ये आपसे कहेंगे, अल्लाह ताला हर चीज बता रहे रास्ते के अंदर, ये कहेंगे फसयक़ूलूना बल तहसदूना, तुम हमसे हसद करते हैं। अल्लाह ताला ने नहीं कहा है, तुमने अल्लाह ताला से कहा होगा कि इनको साथ में ले। अल्लाह इनसे कहो कि अल्लाह ताला ने आपको साथ में लेने से, हमारे साथ में ले जाने से मना किया है। तो वो कहेंगे तुम हमसे हसद करते हो। अभी मक्का चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां माल नजर आ रहा है तो माल के पीछे चलने के लिए तैयार है। हम आप आएंगे तो अल्लाह के रसूल इनसे मना कर दो कि आप हमारे साथ में नहीं चल सकते। बल कानू ला यफ़क़हूना क़लीला, बल्कि ये लोग बहुत कम जानते हैं। कुल लिल मुखल्लफीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पीछे रहने वालों से कह दीजिए, मिनल आराब, जो बद्दुओं में से, सतुदऊना इला कौमिन उली लिबासिन शदीदिन, अन करीब तुमको एक ऐसे कौम के साथ मुकाबले के लिए बुलाया जाएगा। तो तैयार है ना हमारे साथ आने के लिए? अभी इस वक्त आप साथ में मत चलो हमारे, लेकिन इसके बाद एक ऐसी कौम के साथ मुकाबला होने वाला है, उली बासिन शदीद, बहुत खतरनाक जंगजू है। अभी है ना 2 साल के बाद मक्का है, उस वक्त चलो हमारे साथ में। और उसके बाद 9 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक का भी तो सफर हुआ है ना, गज़वे तबूक रोमन एम्पायर से, उस वक्त हम आपको कहेंगे, या उसके बाद और बहुत सारी जंगें हैं ना जहां पे जान को खतरा है, माल कम मिलेगा लेकिन जान को नुकसान है, उस वक्त ही आपके साथ में नहीं चलेंगे। तो उनसे ये कहो कि इस वक्त आप हमारे साथ में मत चले।
بلکہ اس کے بعد تم کو ایک موقع دیا جائے گا، ستدعون بلا جائے گا، آپ کو پکارا جائے گا، الی قوم اولی باس شدید، جو بہت خطرناک جنگجو قوم ہیں، تقاتلونہم او یسلمون، ایک تو ان سے جنگ ہوگی یا وہ اسلام قبول کر لیں، اس وقت ہم آپ کو کہیں گے چلو ہمارے ساتھ میں، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ اجرا حسنا، اگر اس وقت تم اطاعت کریں گے، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، یا پھر تم منہ پھیر دیں گے یا پلٹ جاؤ گے جیسا اس سے پہلے پلٹے۔ اس سے پہلے کب پلٹے ہیں؟ ابھی صلح حدیبیہ کے لیے تیار نہیں آنے کے لیے، اس سے پہلے غزوہ احد کے اندر 1000 کا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں پہنچ گئے، اور وہاں سے 300 عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا صرف اس لیے واپس لے کر آیا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی، اور میرے مشورے پر عمل نہیں ہے۔ میرا مشورہ کیا تھا؟ مدینے میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے گلیوں میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، تو منہ پھیرے نے وہاں سے 300 کو لے کر آ گئے۔ اور اسی طرح وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، تم کو جب پکارا گیا کہ بھئی اس وقت ہمارے ساتھ میں نہیں چل رہے خیبر میں، اس کے بعد تم کو ایک خطرناک جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ ہونا ہے، اس وقت اگر تم منہ پھیرتے ہیں یا پلٹ جاتے ہیں یا ہمارے ساتھ میں چلنے سے انکار کرتے ہیں، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ یہ جھوٹے بہانے مت کرو، باتیں مت بناؤ، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، آسان آسان کام ہے تو چلنے کے لیے تیار ہے، مشکل آ گیا تو پیچھے آپ رک جا رہے ہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اگر آپ کے ساتھ میں نہیں بھی آئے تو یہ پکے ایمان والے ہیں، منافق نہیں۔ کون کون ہے؟ اندھا، اگر کوئی نابینا آدمی ہے، وہ اگر آپ سے معذرت چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، لیکن وہ پکا ایمان والا ہے، ان کو اندھے کو اجازت ہے اور لنگڑے کو بھی اجازت ہے، جو پیر سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہے۔ وَعَلَى الْمَرِيضِ، کوئی انسان صحت مند تھا، اچانک طبیعت خراب ہوگی، بہت زیادہ بیمار ہوا کہ آپ کے ساتھ اس وقت چل نہیں سکتا، حالانکہ پکے ایمان والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، یہ اگر آپ کے ساتھ نہیں بھی چلے ہیں تو یہ اپنے جگہ پر رک سکتے۔ کون؟ اندھا، لنگڑا اور مریض، بیمار۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت کرنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جس وقت آیا، آسانی والا ہے تب بھی چلنا ہے اور مشکل آیا تب بھی چلنا ہے۔ ابھی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، ہلکے ہو یا بھاری ہو، مجبوری ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں آپ کو نکلنا ہے۔ اور غزوہ تبوک انشاءاللہ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ غزوہ تبوک جس کو جیش العسرہ کہا، تنگی کا لشکر، سن 9 میں ہوا یہ، اور اس وقت ایمان والوں کی سخت آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگ لڑ کر ہماری کمر جھک گئی تھی، مال ختم ہو گیا تھا اور کھجورے کے پکنے کا زمانہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومان امپائر سے لڑنے کے لیے جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تقریباً 30,000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس وقت رجسٹر بنے گئے، نام لکھے گئے، کون کون ساتھ میں چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا ہے۔ 3 پکے صحابی جن کو کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف کل جائیں گے کرتے کرتے یہاں تک کہ جب ان کو معلوم ہوگا ہم چاہے بھی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حکم دیا تھا، ان سے بات چیت بند کر دو۔ 50 دن تک ان کی بات بند ہوئی، 3 صحابہ پکے ایمان والے، ان کو دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو وہ سزا مل گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں حکم نازل فرمایا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم دے رہے ہیں، ہر حال میں ان کا ساتھ دینا ہے، تنگی میں بھی دینا ہے اور آسانی میں بھی دینا ہے، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینا ہے اور اس کے دین کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جب تم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یدخلوا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں، ایسے جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، ساتھ نہیں دے گا، کنی کترائے گا اور ساتھ دینے سے منہ پھیر دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دردناک سزا دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ابھی ذکر آئے نا، تھوڑا آگے پیچھے رکو ہے، یہ پچھلا رکو کہاں ہے؟ یہ آگے آ گیا۔ یہ کہاں کی بیعت ہو رہی ہے؟
जिस वक्त मालूम हुआ कि हजरत उस्मान गनी को मक्के वालों ने शहीद कर दिया, हालांकि वो अफवाह थी, गलत था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इत्तला मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से बैत ली। और बैत कौन थी? बैत अलल मौत, बैत अल्लाह यफिर्रा, हम यहाँ में से एक भी भागेंगे नहीं, और उस्मान के खून का क़िसास हम लेंगे, बदला लेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला तो सारा मामला देख रहे थे ना, कैसे साथ देने वाले। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को लेकर गए थे, तो जिस वक्त मक्के वाले मुआहिदा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुलह करने के लिए वफ्द के वफ्द आ रहे थे, उन्होंने देखा हम बड़े बड़े बादशाहों के महलात के अंदर गए हैं, उनके पास गए हैं, लेकिन जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी है ऐसे हमने कहीं भी नहीं देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, वजू का पानी गिरने से पहले अपने हाथों में लेकर अपने जिस्म पर मल रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक रहे हैं, जमीन पर गिरने से पहले उसको अपने जिस्म पर मल रहे। ऐसे हमने किसी को भी नहीं देखा, ऐसे साथी अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे कि जो इताअत करने वाले, फर्मा बरदारी करने वाले, तंगी में भी, परेशानी भी, आसानी में भी हर वक्त साथ देने वाले। अल्लाह ताला फरमाए लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, बेशक अल्लाह तबारक ताला राजी होगा उन ईमान वालों से, इस युबायुनका, जब वो आपसे बैत कर रहे थे। बैत किसे कहते हैं? बा यबीउ अरबी के अंदर आते हैं बेचना। जब वो बैत कर रहे थे, यानी बैत करना अपने आप को बेच देना है। किसको बेचना है? अल्लाह को बेचना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह तबारक ताला ने ईमान वाले के जानों को और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। यानी कि ईमान वाले ने ईमान लाकर अपने आप को बेचा। किसको बेचा? अल्लाह को बेचा। और खरीदा किसने? अल्लाह तबारक ताला ने। बदले में क्या दिया आपने इसके? जान और माल। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों के और मालों के बदले में क्या देंगे अल्लाह ताला? जन्नत देने वाला। बेच रहे किसको? खरीदने वाला अल्लाह तबारक ताला है। बैत कहते हैं अपने आप को बेच देना। तो हम सब जो भी ईमान लाने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, उसने अपने आप को बेच दिया। इसलिए हाजी जब हज के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर एक पत्थर है जिसको हजरे अस्वद कहते हैं। हजर के मायने पत्थर और अस्वद के मायने काला। जबकि वो आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था। हजरे अस्वद के ऊपर दोनों हाथ, जिसे इस्तेलाम कहते हैं, जब भी कोई हाजी हज के अंदर जाने के बाद उसका इस्तेलाम करता है, हजरे अस्वद पर हाथ रखता है, तो वो हमारे सारे गुनाह अपने अंदर ले लेता है। तो गुनाह के अंदर मादा काला है, कालिक है। इसलिए हदीस में आता है जब भी कोई आप गुनाह करते हैं तो एक काला नुक्ता दिल पर लगता है, दूसरा गुनाह करे दूसरा काला नुक्ता। मुसलसल इंसान गुनाह कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा है, वो नुक्ते नुक्ते लगते लगते कुरान पाक के अंदर फरमाया कल्ला बलरान अला कुलूबिहिम, उनका दिल जंग आलूद हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। जैसे पहले जमाने के अंदर हुबाब होता था ना, वो चिराग जब लगा देते अगर उसको साफ नहीं करे तो वो काला हो जाता है, उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। इसी तरह आप सिर्फ अब गुनाह करते जा रहे हैं और तौबा इस्तगफार नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल काला हो जाता है। तो गुनाहों के अंदर कालिक है, काला पना है, और नेक अमाल के अंदर नूर है, और वो नूर हम जमा करते रहते अपनी जिंदगी के अंदर। हजरे अस्वद के पास जाने के बाद जब एक हाजी उस पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो सारे गुनाह अपने अंदर ले लेता है। इसलिए हदीस में आता है ना, जिसका मफहूम है हाजी हज से आने के बाद ऐसे हो जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हो, गुनाह माफ। इसका मतलब किसी के अपन ने 1000 रुपये लिए थे वो माफ, नमाजें छूटी थी वो माफ हो जाएंगे, जिंदगी के कई सालों के रोजे छूटे हुए थे वो माफ हो जाएंगे? नहीं होंगे माफ। हो उसका गुनाह माफ होगा, रोजे बाकी है। नमाज छोड़ने का गुनाह माफ होगा, नमाज बाकी है। किसी के 1000 रुपये 10,000 रुपये लिए थे वापिस नहीं दिए तो उसका गुनाह माफ हो जाएगा, पैसे देना बाकी। किसी की जमीन गसब कर लिया था, जमीन वापिस देना पड़ेगी, उसका गुनाह माफ हो जाएगा। और सगीरा जो गुनाह छोटे मोटे ये गुनाह माफ हो जाते। लेकिन जो चीज हुकूक लिबास से वो देना बाकी है, आपको नमाजें बाकी है, आपके रोजे बाकी है, गुनाह माफ हो जाएगा। तो हाजी हज में जाने के लिए जब हाथ रखता है तो अपने सारे गुनाह लेता है। आसमान से आया था जन्नत से तो दूध से ज्यादा सफेद था, गुनाह लगते लगते क्या होगा? काला होगा।
اس لیے اب اس کو حجر کہتے ہیں، پتھر، اور اسود کے معنی کالا، کالا پتھر گنا لگ لگ کے پورا کالا ہوگا. اور اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا ید اللہ الیمنی فی الارض. حجر اسود کیا ہے؟ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے زمین پر، اللہ کا سیدھا ہاتھ. تو اللہ کا الٹا ہاتھ نہیں ہوتا، الٹا ہاتھ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ کا ہاتھ الٹا نہیں، یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کے اندر جانا بھی نہیں، کہ پھر یہ شیطان انسان کو برے برے خیالات کے اندر مبتلا کر دیتا، نہیں جانے. بس اللہ کا ہاتھ ہے کیسے ہم نہیں جانتے، بس ہے. ید اللہ الیمنی فی الارض، اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ زمین کے اوپر کیا ہے؟ حجر اسود. تو گویا حاجی حج میں جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کر رہا ہے. یہ یہاں پر جو بیعت کا لفظ ہے، بیعت کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہاں سے ایک اچھی زندگی گزاروں گا. تب تو وہ بیعت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے، اس لیے حاجی حج سے آنے کے بعد تمام گناہوں سے پاک ہو گیا. اور گویا اس نے اللہ کے گھر کو بھی دیکھا اور اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کر کے آیا. اس نے یہاں سے جانے کے بعد اے اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. کوئی گناہ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے. تو حاجی بھی کیا کرتا ہے؟ حج میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرے. ایک ایک صحابی آ رہے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے. حضرت عثمان غنی نہیں تھے، کہ مکہ گئے ہوئے تھے نا بات چیت کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے ہیں. تو جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے اوپر میرا ہاتھ ہے. آگے آیتیں آ رہی اس کے اندر. تو ایک ایک صحابی آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے موت کے اوپر، ہم سب مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ اور قصاص ہم ان سے لیں گے. تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوگا ایمان والوں سے. جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کس کی ہے؟ اللہ کی بیعت. تحت شجرتی، درخت کے نیچے. اور وہ درخت کی کرتا ایک درخت تھا جہاں پر اللہ کے رسول ایک ایک صحابی سے بیعت لے رہے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا ہے سب جانتے ہیں. بڑے جذبات کے اندر تھے صحابہ کرام. فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کیا، سکینہ نازل فرمائی اور ایک قریب کے فتح کا ان سے وعدہ کیا. کون سی قریب کی؟ خیبر. سن 6 ہجری کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں مدینے سے مکہ مکرمہ. حدیبیہ پر مقام پر روک دیا گیا، وہاں پر دفتر صلح کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں پر وعدہ فرمایا ان قریب ہم تمہیں ایک جلد فتح عطا فرمائیں گے. سن 6 ہجری کے آخری میں جا رہے ہیں، سن 7 ہجری کے شروع میں بھی خیبر فتح ہو گیا. ومغانم کثیرہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غم ملا ہے نا، ایک خوشی کی بھی خبر سنو، خیبر فتح ہوگا اور وہاں پر بہت مال ہے، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گا. اصابہم فتحا قریبا، قریب کی فتح کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں. ومغانم کثیرہ، وہاں پر مال غنیمت بہت زیادہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے یاخذونہا، تم کو وہ ملے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے اور حکیمہ، اس کے تمام کام حکمتوں سے ہے. ہماری نظر، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم بہت جلدی کا سوچتے ہیں، پیر کے پاس کا، قدموں کے پاس کا. اللہ تبارک تعالیٰ کا علم بہت گہرا علم ہے، وہ اس کے تمام حکمت. یہ فتح ہے، یہ اصل میں صلح حدیبیہ صلح نہیں ہے، یہ اصل میں فتح ہے. اور ایک تسلی کے لیے، ایک خوشخبری کے لیے ان قریب تم کا ایک فتح جلد دینے والے ہیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت بڑی غنیمتوں کا. تاخذونہا، جو تم کو ملے گی. فعجل لکم ہذہ، ایک جلدی تم کو دے دیتے ہیں. کون سی؟ خیبر کی فتح دے دیتے. فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم لتکون آیۃ للمؤمنین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کف ایدی الناس عنکم، تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روکا. ولتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو جائے. ویہدکم صراطا سویا، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی.
व उखरा लम तक़दीरू अलैहा, और बहुत सारी दूसरी भी है फुतूहात। क़द अहात अल्लाहु बिहा, वो अल्लाह ताला के इहाते में है, अल्लाह ताला के इल्म में। व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीरा, और अल्लाह तबारक ताला हर चीज के ऊपर ताकत और कुदरत रखता है। वलौ क़ातलकुमुल लज़ीना कफ़रू लवल्लौल अदबार, जिस वक्त ये सुलह हो रही थी और सहाबा फरमा रहे थे कि हम इनसे मक्के में जाकर लड़ेंगे, अगर तुम्हारा मुकाबला हो जाता, तुम वहां पर जंग कर दे, तो ये काफिर मुंह फेर कर भाग जाते, फतह तुम्ही को होने वाली थी। उस वक्त भी अगर जंग हो जाती तो अल्लाह फरमाए फतह तुम्ही को होती थी। ये काफिर क्या करते थे, मुंह फेर कर, पीठ फेर कर भाग जाते। सुम्मा ला यजीदूना वलिय्यन वला नसीरा, फिर ये कोई अपना वली यानी कि मददगार और दोस्त भी नहीं पाते और मददगार भी नहीं पाते। सुन्नत अल्लाहि लती क़द खलत मिन क़ब्ल, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जो कोई अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान, माल, वक्त, सलाहियत लगा देता है, अल्लाह तबारक ताला इसको कामयाबी देता है। अल्लाह के लिए अगर कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद आती है। अगर कोई इसके अंदर अल्लाह मकसूद नहीं होता है, कोई और मकसूद होता है, फिर अल्लाह की मदद नहीं आती उसके ऊपर। तो ये अल्लाह ताला हमारी सुन्नत है, सुन्नत अल्लाहि लती क़द खलत मिन क़ब्ल, और इससे पहले भी अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीका है, अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत नहीं बदलते। कि जब आपने अल्लाह को माना, अल्लाह की माना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जब आप अल्लाह के रास्ते के अंदर निकले हैं, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों की मदद करता है। अगर जंग का मौका आता, ये पीठ फेर पर भाग जाते, पता तुम्ही को। वहुव लज़ी कफ़्फ़ा अयदीकुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम, ये अल्लाह ताला ही है जिसने तुम्हारे हाथों को रोका उनसे और उनके हाथों को रोका तुमसे। माहौल तो ऐसा बन गया था, बिल्कुल दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। वजह क्या थी, क्यों नहीं करा रहे अल्लाह तबारक ताला दोनों की जंग? आगे उसकी वजह आ रही है। इधर सहाबा के अंदर जज्बा, जितनी दबकर सुलह की गई, उस्मान को कत्ल किया, इनके खून का बदला लेंगे, और सहाबा किराम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मक्के वाले उधर वो भी तैयार है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही अल्लाह ताला है, हुवल्लज़ी, अल्लाह ताला है, कफ़्फ़ा अयदियकुम अन्कुम व अयदियकुम अन्हुम, तुम्हारे हाथ उनसे रोका, उनके हाथ तुमसे रोका। जंग नहीं होने दिया अल्लाह तबारक ताला ने। बिबत्नी मक्का, जब तुम मक्के के करीब में एक जगह पर आप ठहरे हुए थे। मिन बादी अन अस्फ़रा अलैकुम व कान अल्लाहु बिमा तामलून कबीरा, बेशक अल्लाह तबारक ताला तुम जो कुछ करते हो वो तमाम चीजों का अल्लाह तबारक ताला देख रहा है। हुमुल लज़ीना कफ़रू सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुमको रोका मस्जिद हराम जाने से। अरब का रिवाज था अपने बाप के दुश्मन को, अपने जानी दुश्मन को, अगर ये उम्रे या हज के नियत से आ रहा है, इसको नहीं रोकते, वहां पर दुश्मनी नहीं निकालते। किनको रोका? अल्लाह के रसूल को रोका, सहाबा किराम को रोका, जिनके साथ हजी के जानवर थे, कुर्बानी के जानवर, नहीं रोकते थे। मशवरा किया उन्होंने, अपने जो रिवाज था, रस्म था, उस रस्म को तोड़ दिया उन्होंने, नहीं हम मक्के में आने नहीं देंगे आप। यही वो काफिर लोग हैं जिन्होंने तुमको मस्जिद हराम यानी कि बैतुल्लाह खाने काबा के अंदर जाने से रोका, वल हदिया, जबकि तुम्हारे साथ में कुर्बानी के जानवर थे, माकूफन अन यबलुगा महिल्लहु, यहीं पर रुके हुए रहे, इनको वो उस जगह तक जाने नहीं दिया जहां पर कुर्बानी की जाती है, मस्जिद हराम के अंदर बैतुल्लाह के पास। वलौला रिजालुल मुमिनून व निसाउ मुमिनात, अगर मक्के के अंदर ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें न होती, क्यों रोका था अल्लाह ताला ने? सुलह हुदैबिया, शमसिया जिसे कहते हैं, वहां पर ये सहाबा किराम 1400, 1500 या 1800 जो भी रुके हुए हैं, और इधर मक्के के अंदर मशवरा आ रहा है इनसे हम जंग करेंगे। दोनों को अल्लाह ताला रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? कि मक्के के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान वाले थे, अगर जंग हो जाती तो क्या होता? कत्ल हो जाते हो। इसलिए अल्लाह तबारक ताला रोक रहे। ये अल्लाह ताला जो है ना, आने वाले हालात, अल्लाह ताला हकीम है ना, बड़ी उसके हर काम हिकमत है। सहाबा को समझ में क्या आ रहा है ये दबकर सुलह क्यों हो रही, और अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं? क्योंकि 2 साल के अंदर यही लोग तो फिर ईमान के अंदर मिले, ईमान के अंदर दाखिल हुए ना। तो सन 6 हिजरी में जा रहे, सन 7 हिजरी में उम्र कज़ा हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक ताला फरमाए कि तुम्हारे हाथ उनसे और उनके हाथ तुमसे क्यों रोके थे हमने? कि वलौला रिजालुल मुमिनून, अगर वहां पर मोमिन मर्द, वो निसाउ मुमिनातुन, और मोमिन औरतें न होती, लम तालमुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नहीं जानते, कमजोर थे, बूढ़े थे, औरतें थे, बच्चे थे, ईमान ला लिए जाहिर नहीं कर सकते थे, अगर जंग हो जाती इसके अंदर
قتل ہو جاتے. اور ان کا ایمان ان کے اندر ہی ہوتا, تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جاتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پچھلے آیت میں وعدہ فرمایا, پتہ تم کو ہو جاتی اگر یہ جنگ ہوتی, یہ پیٹ کر کر بھاگ جاتے, نقصان کیا ہوتا, وہ ایمان والے اس کے اندر قتل ہو جاتے. لم تعلموہم, تم نہیں جانتے ان کو, وہ ایمان والوں کو, ان تطوہم فتصیبکم, اگر جنگ ہو جاتی تو تم ان کو کیا کر دیتے, تطوہم رون دیتے, یا پھر ان کو تم قتل کر دے. فتصیبہم منہم معرۃ بغیر علم, تم پر ایک گناہ ہو جاتا بغیر علم کے. اللہ تبارک تعالیٰ کو انہیں ایمان والوں کو ظاہر کرنا تھا. سو اب صلح حدیبیہ کے لیے اب راستے کھل گئے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, جس کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے اپنی رحمت کے اندر داخل کرے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, اگر یہ ایمان والے وہاں سے نکل گئے ہوتے, ابھی جنگ کیوں نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والے ابھی مکے کے اندر, جنہوں نے بھی ظاہر نہیں کیا, دل ان کا بھی ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے, اور آپ کو بھی معلوم نہیں وہ کون ہے. اگر وہ ایمان والے وہاں سے نکل جاتے یا الگ ہو جاتے, لعذبنا الذین کفروا, ان انکار کرنے والوں کو ہم تمہارے ہاتھ سے ایک سخت سزا دیتے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنگ کو ہونے سے, مقابلے سے روک دیا ہے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ, کافروں کے اندر جاہلیت کی حمیت آ گئی, یعنی کہ انہوں نے جاہلیت والی ہمیں تک, حالانکہ جاہلی دور کے اندر بھی مکے میں آنے سے روکا نہیں جاتا ہے, ان کے دلوں کے اندر کون سی ہے, جاہلیت کی حمیت ہے. فانزل اللہ سکینۃ علی رسولی, اللہ تبارک تعالیٰ ہے جس نے سکینہ نازل فرمائے اپنے رسول کے اوپر بھی, وعلی المومنین, ایمان والوں پر بھی, والزموا کلمۃ التقوی, اور انہوں نے تقوی کے کلمے کو اپنے اوپر لازم کر لیا. کانوا احق بہا, اور یہ اس کے حقدار بھی تھے, واہلہا, وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ ہی تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا. شروع میں تھا نا خواب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قربانی کی جانور ہے, مکہ جا رہے ہیں. صحابہ کرام تیار ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا خواب جو تھا نا اس میں تاریخ نہیں تھی اس سال کریں گے کہ اگلے سال کریں گے. اللہ تعالیٰ کے علم میں, اللہ کے تدبیر کے اندر یہ کام چل رہا تھا کہ وہاں پر کچھ ایمان والے موجود ہیں, اس لیے جنگ ہونے نہیں دیے. اور ادھر آپ کے ساتھ میں جب جان کا معاملہ آ گیا تو مدینے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ میں نہیں آئے. اگلا جو خیبر فتح ہونے والا اس کے اندر ان کو ساتھ میں نہیں لینا ہے. جب جان کا مسئلہ آ گیا تو یہ اپنے آپ کو روک دیے, اور جب مال کا مسئلہ ہے تو آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہے. اور جب مکے مدینے سے آپ نکل رہے ہیں, یہ رکے ہوئے لوگ کیا کریں, ان میں سے ایک بھی بچ کر آنے والا نہیں, یہ دشمنوں کے منہ کے اندر جا رہے ہیں. اور وہاں پر معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ ہوتے ہوتے رک گئی. جنگ اگر ہوتی فتح ہم تمہیں کو دیتے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ ہم نے اس لیے نہیں ہونی دی کہ مکے کے اندر کچھ ایمان والے ہیں. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر چل رہی ہے, کہاں کہاں پر سے اللہ تعالیٰ کس کس کو کھولنا ہے, کس کو بچانا ہے, ساری چیز اللہ تعالیٰ کے علم ہے. یہ سب انسان جان سکتے, ہم کیوں بتا جا رہی یہ باتیں, اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں بتا رہا ہے, تاکہ آج ہماری زندگی کے اندر آنے والے دور کے اندر اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے, ان حالات میں یہ فیصلے لینا ہے. یہ رہبری ہے اصل میں, یہ واقعات, ایک ایک واقعے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوتی. جس وقت یہ تو ہم ابھی سرسری سن رہے ہیں, اور یہ ہمارے میموری کے اندر پورا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, اس کے اندر ساری چیزیں. جس وقت انسان کی زندگی میں یہ حالات پیش آئیں گے, ایک ایک عمل کے اندر رہبر ملی کہ اللہ کے رسول نکلے کیسے, صلح حدیبیہ کے اندر دفتر صلح کی کس طرح کی گئی, ایمان والے مکے کے اندر چھپے ہوئے کیسے تھے, جنگ ہونے سے اللہ نے کیوں روکا ان کو, اور اپنے مجبوری کے اندر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قربانی کے جانور وہیں پر زبار کیے, اور واپسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح نہیں ہے, فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا, صلح نہیں ہے, فتح ہے. ان قریب تم کو ایک اور ایک فتح ہم دینے والے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے, تم نے جو خواب دیکھا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اس خواب کو ہم نے سچ کر دیا. لتدخلن المسجد الحرام, ان قریب تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے. ابھی اس سال تم کو روکا گیا, داخل ہوں گے آپ, 2 سال کے بعد داخل ہوئے مسجد میں, فاتحانہ طور پر 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول داخل ہو رہے, انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. اس لیے ہر عمل کے اندر کیا کہنا ہے, انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے, اور آپ کا خواب اللہ تعالیٰ سچ کر دے گا. محلقین رؤوسکم و مقصرین, اپنے بالوں کو
हलक करते हुए बिल्कुल साफ, और मुकस्सिरीन थोड़े कम करना है, कट कर रहे। ला तखाफून, कोई डर नहीं होगा उस वक्त, बिंदास आप उसके अंदर दाखिल होंगे। फ़अलिमा मा लम तअलमू फजअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, इसके पहले हम तुमको एक नजदीक की फतह देते हैं, खैबर। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, वही अल्लाह तबारक तआला है जिसने अपने रसूल को भेजा बिल हुदा, हुदा के साथ। हुदा क्या है? कुरान पाक। वह दीनिल हक, और एक दीन, सच्चा दीन देकर, लियुज़हिर अला दीन कुल्ली, ताकि ये दीन तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। इस्लाम जो आया है तमाम मजहबों पर गालिब होने के लिए आया, और क़यामत से पहले इस रोए जमीन पर कोई चप्पा, कोई जगह बाकी नहीं रहेगी जहां पर अल्लाह का दीन पूरे दुनिया पर गालिब नहीं होगा। ये दुनिया उस वक्त तक खत्म ही नहीं होगी जब तक कुल रोए जमीन पर अल्लाह तबारक ताला अपना दीन गालिब करके नहीं बताएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरतुल अरब, और 23 साल के अंदर मक्का फतह होगा और पूरे जजीरत अरब इस्लाम का गलबा हो गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल का जो दौर है सहाबा किराम का, जो खिलाफत का दौर है 30 साल, इन्होंने फिर उसको फैलाए। इधर रोमन एम्पायर, इधर पर्शियन एम्पायर, इधर मिस्र, पूरे इलाके के ऊपर दीन। पूरी दुनिया पर आया नहीं आया, बहुत सारे मुल्क बाकी थे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तमाम आलम के लिए रहमत है, इसी तरह ये दीन भी तमाम आलम के लिए भी रहमत है। इस कायनात को, इस दुनिया को खत्म होने से पहले कुल रोए जमीन पर अल्लाह तबारक ताला इस कलमे को गालिब करके रहेगा। ला यब्का अला वजिल अर्ज़ बैतु मदरिन वला वबर, कोई कच्चा या पक्का मकान ऐसा बाकी नहीं रहेगा। इल्ला अन यदखुलल्लाहु कलिमतुल इस्लाम, के अल्लाह ताला इस्लाम के कलमे को हर घर में दाखिल करेगा। बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन, जो लेगा अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाएगा। और ज़ुल्ल ज़लीलिन, और जो इसको नहीं लेगा इस्लाम के छत्र छाया के नीचे जलील होकर, इसको छोटा बनकर इसके साथ में रहना पड़ेगा पूरे रोए जमीन पर। और चप्पे चप्पे से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आएगी। उसके लिए हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी दौर की निशानी में से रखा है। पूरी दुनिया इस्लाम के मातहत हो जाएगी, और जब ये काम हो जाएगा कायनात भी, ये दुनिया खत्म। अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का रब। तो ये दीन पूरे रोए जमीन पर जब तक नहीं आएगा ये दुनिया खत्म नहीं होगी। और क़यामत से पहले एक वक्त आएगा कुल रोए जमीन पर अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा, उससे पहले क़यामत नहीं आ सकती। वो है जो अल्लाह के रसूल, हुवल्लज़ी अरसला रसूलही, अल्लाह ताला वो है जिसने अपने रसूलों को भेजा बिल हुदा, हुदा के साथ, और दीनिल हक, सच्चे दीन के साथ, ताकि ये दीन तमाम दीनों पर गालिब हो जाए। व कफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला गवाह के लिए काफी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आखिरी आयत है, सूरह फतह खत्म हो जाएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो उनके साथी हैं, जिनको हम साहबा किराम कहते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त है। यानी जो काफिर है ना, अल्लाह के मुनकिर, अल्लाह का इनकार करने वाले, दीन के मामले में सख्त है। दीन के मामले, इसका मतलब है काफिर भूखा मर रहा है तो खाना नहीं देना, प्यासा मर रहा है तो पानी नहीं, खाना देंगे, पानी देंगे, उसके साथ हुस्न सलूक करेंगे। लेकिन जब दीन का मामला आएगा इसमें कोई नरमी नहीं रही, इसके अंदर आप बिल्कुल, अभी सुलह हुदैबिया के अंदर सख्त, बिल्कुल कोई झुकने के लिए तैयार। अल्लाह के दीन के बारे में काफिरों पर सख्त है। व रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये किनके फरमा रहे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और जो उनके साथी हैं, जो उनका साथ देने वाले हैं साहबा किराम, काफिरों पर सख्त है और आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, जब भी तुम उनको देखेंगे कोई रुकू में है, कोई सजदे के अंदर। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फजल तलाश करते हैं। ईरानी कमांडर ने एक वफ्द भेजा था मुसलमानों के हालात मालूम करने के लिए। 2 लफ्जों के अंदर वो जो जासूस आए थे ना मुसलमानों के, ये फौज जो आई हुई है, लश्कर आ रहा है, इनका हालात मालूम करके दे। तो जासूस बड़े होशियार होते हैं, यानी चंद लफ्जों के अंदर पूरी बता। तो वो जब वापिस आए, पूछा कि भाई वो लश्कर कैसा है, तो उन्होंने कहा रुहबानुम बिल्लैल व फुरसानुम बिन्नहार, सिर्फ 2 लफ्जों में जवाब दिया। रात के राहिब है बोले और दिन के शहसवार है। ये 2 मुतजाद सिफतें साहबा किराम के अंदर थी, किसी में नहीं होती। और रात के क्या है,
राहिब किसे कहते हैं? दुनिया से बेरगबत, अल्लाह ताला के सामने कोई नमाज में है, कोई रुकू में है, इबादत के अंदर है, कोई रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहा है, ये फौजी होता है? जिस मुल्क के अंदर जो जालिम फौज जो दाखिल होती है तो वहां पर वो तबाह और बर्बादी कर देते, औरतों की इज्जतें, बच्चों की जानें पूरा तबाह बर्बाद कर देते। लेकिन ये सहाबा किराम फरमाए कि वो जो लश्कर मैंने देखा है तो रात के राहिब इबादत करने वाले और दिन में घोड़े के ऊपर पीट कर बैठकर अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, ये दो सिफतें उसमें रोहबान बिल, रात के राहिब और दिन के शह सवार है। यहां पर भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीन माहू, और जो उनके साथी हैं सहाबा किराम, का अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल हो, हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक है बातिल तो फौलाद है मोमिन। हक और बातिल का जब मामला आएगा ना फिर फौलाद है, फिर वहां पर कोई नरमी नहीं। हाँ, प्यासे को पानी पिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, एहसान करेंगे, सुल्ह करेंगे, मदद करेंगे उनकी, लेकिन अल्लाह का जब मामला आएगा तो उसके अंदर फिर कोई नरमी, दीन के मामले के अंदर कोई नरमी। तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथी काफिरों पर सख्त, आपस में रहम दिल। जब भी तुम उनको देखेंगे तराहुम रुक्कान सुज्जदा, कोई रुकू में है, कोई सजदे के अंदर है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह ताला का फजल तलाश करते हैं और उसकी रजा तलाश करते हैं। सीमाओं की वजूहिम मिन असरि सुजूद, उनके चेहरों पर सजदों के आसार नजर आएंगे। सजदे का असर क्या है? जब आप लंबे लंबे सजदे करते हैं तो आपका चेहरा नूरानी हो जाता है। एक नमाजी का चेहरा देखो और एक बेनमाजी का चेहरा देखो, एक अल्लाह ताला के सामने झुकने वाले का चेहरा देखो और एक अल्लाह के सामने झुकता नहीं उसका चेहरा देखो। अल्लाह ताला फरमा रहे उनके चेहरों पर सजदे के आसार नजर आएंगे। जब आप लंबे सजदे करेंगे, कसरत से सजदे करेंगे, चेहरे पर नूर आएगा, एक नूरानियत, एक रूहानियत, एक अजीब खूबसूरती आपके चेहरे भी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया वो सहाबा किराम कैसे हैं कि उनके चेहरे पर सजदे के आसार नजर आएंगे, असरात। मसलहुम फी तौरात, इनकी मिसालें हमने तौरात में भी दी है। आखिरी नबी जो आने वाले हैं ना, उनके साथ देने वाले जिसे हम सहाबा किराम करते, कैसे होंगे? इस तरीके से वो सहाबा होंगे, काफिरों पर सख्त, आपस में रहम दिल, और ये कोई रुकू में, कोई सजदे के अंदर है और अल्लाह ताला की रजा तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के नाराजगी वाले कोई अमल नहीं करेंगे। इनकी मिसालें हमने तौरात में भी दी है। वो मसलहुम फिल इंजील, इनकी मिसालें हमने इंजील में भी दी है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, ये किताबों में हम लिखा है कि सिर्फ नबियों का नहीं लिखा उनके बारे में कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयां कि उनकी क्या सिफात होंगी, उनके साथ देने वाले की भी सिफात कुरान पाक में फरमा रहा है, तौरात में भी और इंजील में भी। कज़रिन अखरज शतहू, इनकी मिसाल फरमाया एक खेती की जैसी है। अखरज शतहू, एक किसान जब बीज डालता है ना, जब वो बीज निकलता है तो बहुत कमजोर होता है। सहाबा शुरू में कमजोर, इतने कमजोर थे कि उनको अपना मक्का भी छोड़ना पड़ा। मक्का छोड़कर मदीना गए। चंद सालों के बाद आप क्या हो रहे, ये बीज जमीन से निकला, अखरज शतहू, जब अपनी वो कोंपल निकालता है, फआज़रहू, और थोड़ा बड़ा होता है, फस्तगलज़ा, फिर अपने नाल पर खड़ा होता है। यानी वो छोटा पौधा वहन में आ रहा ना, बीज डाले निकला बड़ा कमजोर, फआज़रहू फस्तगला, फिर अपने नाल पर खड़ा, फस्तवा, फिर उसकी नाल थोड़ी मजबूत हो गई, जड़ मजबूत हो गई। अला सूक़ी, जब ये अपने नाल पर खड़ा हो जाता है, युअज़िबु ज़ुर्रा, वो काश्तकार जिसने ये बीज डाला था उसको फसल को देखकर बहुत खुश होता है, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक फसल तेरी थी, शुरू में कमजोर थी, अब ये इतनी ताकतवर होगी, अब ये अपने नाल पर खड़ी होगी, अब बातिल से मुकाबला करने के लिए तैयार। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि अल्लाह तबारक तआला इन काफिरों को गुस्सा दिलाए इनके वजह से। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ताला वादा करते हैं ईमान वालों से जिन्होंने ईमान लाया और नेक अमल किए, मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत भी करेगा और बहुत बड़ा तुम्हें अजर भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक तआला इन तमाम बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जो कमी कोताही है अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फतह मदनी सूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये खत्म हो गई। इंशाअल्लाह पीर के दिन अगली जो सूरत है वो सूरह हुजरात है। इसके अंदर घरेलू मामलात के बारे में, इनफरादी जिंदगी के बाद एक इज्तिमाई जिंदगी के अहकामात है, और ये तीसरी मदनी सूरत है। उसके बाद फिर मक्की सूरतें शुरू हो जाएंगी।
تو اللہ تبارک تعالیٰ جتنی باتیں کہے گی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.